Hello, namaste. This is Rajiv from I'm the Gardener. Today, again it's Sunday, and आज हामी 10 plants हैन जसको केयर चाहिँ एकदम easy to care plants हरुको बारेमा कुराकानीहरु गर्नेछौं हैन. And त्यसपछि these are all different types of plants. And त्यसपछि firstly we're going to start with the aloe vera. This one is aloe vera. And त्यसपछि this one is aloe too. This one is aloe. This one is aloe danis. And aloe vera, they have lots of important properties like medicinal properties, they have cosmetic properties, they have pharmaceutical properties. And especially moreover they also purify our air हामीले चाहिँ यो प्लान्टलाई इन्डोर राख्यो भने चाहिँ यो प्लान्टले चाहिँ इन्डोर एयरमा तपाईहरुलाई अक्सिजन रिलिज गर्छ हैन. अनि त्यसपछि they are very easy to care plants. यो प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट एकदम they can survive for months without water हैन. अनि त्यसपछि यो प्लान्टहरुको चाहिँ completely drying out in between watering follow गर्नुपर्ने हुन्छ. यो सबस्ट्रेटहरु पुरै ड्राई भइसकेपछि पनि मात्रै तपाईले यो एलो भेरालाई चाहिँ पानी दिनुपर्ने हुन्छ है. अनि this aloe vera, they are a type of succulent and this one is a snake plant, let's say mother-in-law's tongue pani bhanera भनिन्छ हैन. This one is also a type of succulent. And त्यसपछि this one is echeveria यो पनि succulent हो. And this one is magic parrel भन्छ हैन. This is also a type of succulent. And this is succulent plants हरुलाई चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ एकदम कम वाटर चाहिन्छ. अनि 95% of succulents they die because of the excess water हैन. अनि excess water चाहिँ तपाईले अब धेरै पानी दिनु हुँदैन हैन. So you need to make sure that you are giving only the optimum amount of water and completely dry भइसकेपछि मात्र तपाईले पानी दिनुपर्ने हुन्छ. र ड्राई भएको छ कि छैन भनेर तपाईले अब सरफेसली भन्दा नि अब तपाईहरुले फिंगर टिप मेथड भन्ने एउटा मेथड हुन्छ. त्यो मेथडबाट चाहिँ तपाईहरुले पानी अवेलेबल छ कि छैन, मोइस्चर अवेलेबल छ कि छैन आफ्नो प्लान्ट्सलाई भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फिंगरलाई 1 इंच जति सबस्ट्रेटमा डिप गर्नुपर्ने हुन्छ. 1 इंच जति डिप गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछि तपाईले इफ यु फिल सम मोइस्चर इन योर फिंगर then you don't need to water हैन. यदि मोइस्चर फिल हुँदैन भने चाहिँ तपाईले इरिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है. So that is how you gonna know there's water or not. And this is the next plant is the orchid. This one is dendrobium orchid. Let's say dendrobium भनेर भनिन्छ. अनि this one is phalaenopsis. Phalaenopsis भन्छ है. They are beautiful flowers. अनि snake plant र orchidहरुको चाहिँ के छ भन्दाखेरि if you keep orchids and snake plant in your room, in your living room हैन, यो प्लान्टहरुले चाहिँ तपाईहरुको घर रुममा अक्सिजनहरु रिलिज गर्छ है. अक्सिजनहरु रिलिज गर्छ which will help you to have a good night's sleep. And त्यसपछि snake plant को चाहिँ के छ भन्दाखेरि snake plant according to feng shui, if you keep snake plants in your home then it will destroy the negative energy from your home. And त्यसपछि positive energy हरु scatter गर्छ. And they are like perennial. All of these plants are perennial हैन. Perennial भनेको चाहिँ वर्ष more than 2 years survive गर्ने plants हरु हो हैन. If you just take a very little care of this plant is gonna take care of you है. And त्यसपछि orchid को बारेमा कुरा गर्दै हामी हैन. Orchids they are found in varieties of colors हैन. They are found in every color of rainbow except the black color बाहेक चाहिँ अरु सबै कलरमा orchidहरु पाइन्छ. अनि त्यसपछि यिनीहरुको नेचुरल ह्याबिटेट भनेको चाहिँ डेन्स जंगलहरुमा हो. डेन्स जंगलहरुमा रुखहरुमा ह्याङ्गिङ भएर बसिरहेको हुन्छ orchidsहरु हैन. मेनली phalaenopsisहरु. अनि that is the thing. And they require very less amount of nutrients हरु हैन. And this is orchids are also a symbol of love हैन. यिनीहरुलाई सिम्बल अफ लभ भनिन्छ. अनि त्यसपछि अकर्डिङ टु फेङ शुई यदि यो अर्किडहरुलाई तपाईले आफ्नो घरमा राख्नु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईलाई के रे लभको केसमा चाहिँ फर्चुनेट बनाइन्छ के. दे विल ब्रिङ गुड लक एन्ड फर्चुन इन लभ हैन. अनि नेक्स्ट प्लान्ट दैट वी हैव इज पीस लिली. दिस वान इज पीस लिली. यिनीहरुलाई पीस लिली भन्छ. अनि इट्स साइन्टिफिक नेम इज स्पाइडिफाइलम वालिसी. अनि यो प्लान्टहरुले चाहिँ यदि तपाईले यो प्लान्टलाई चाहिँ पानी दिनु भएन भने इफ दे फिल थर्स्टी देन दे विल स्टार्ट ड्रुपिङ के. यिनीहरु चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन भइदिन्छ. अनि त्यसपछि इफ यु गिभ वाटर हैन, तपाईले यसलाई पानी दिनु भयो भने चाहिँ यिनीहरु फेरि जस्ताको तस्तै भइदिन्छ के. दे आर भेरी फर्गिवेबल टाइप अफ प्लान्ट. एन्ड दे आर भेरी इजी टु केयर. अनि यिनीहरु दे आर नट हेभी फिडर्स हैन. पीस लिलीहरु चाहिँ हेभी फिडर पनि हैन. सो यु डोन्ट नीड टु apply more fertilizer to the peace lily हैन. खास फर्टिलाइजर चाहिदैन. जस्ट यु नीड टु मेक श्योर हैन यो पटहरु चाहिँ
रुट बाउन्ड भइसकेपछि हैन तपाईले उ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले लाइक विन्टरको इनतिर स्प्रिङको स्टार्टिङतिर चाहिँ यो पटको मुनि जुन ड्रेनेज होलहरु छ हैन ड्रेनेज होलहरु चाहिँ रुट्सहरु कमिङ आउट भइराछ भने चाहिँ तपाईले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यु नीड टु चेन्ज द सबस्ट्रेट द्याट इज अल यु नीड टु डु at the end of the winter हैन अनि त्यसपछि खासै प्लान्ट्सहरुलाई विन्टरको टाइममा मोस्ट अफ दिस प्लान्ट्स आर इन डर्मेन्सी स्टेज अनि डर्मेन्सी स्टेजमा भएको हुनाले यिनीहरुले मजाले न्युट्रियन्टहरु एब्जर्ब गर्न सकिरहेको हुँदैन हैन न्यू स्प्रिङ टाइममा चाहिँ बसन्त जब सुरु हुन्छ त्यति टाइममा चाहिँ यिनीहरुले न्यू ग्रोथहरु ल्याउँछ त्यतिखेर मात्र यिनीहरुले मजाले फर्टिलाइजरहरु न्युट्रियन्ट्सहरु एब्जर्ब गर्न सक्छ अनि ग्रोथहरु कन्टिन्यू गर्न सक्छ हैन सो दिस टाइम यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ यदि तपाईको आउटडोर इन्भाइरोमेन्टमा छ भने चाहिँ तपाईले इन्डोर ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन अनि सो दे क्यान ग्रो वेल अनि त्यसपछि इनडाइरेक्ट ब्राइट लाइटमा राख्नु पर्ने हुन्छ अल अफ दिस प्लान्ट्स दे प्रिफर बीइङ इन लाइक इनडाइरेक्ट ब्राइट लाइट अनि एलोभेराहरु चाहिँ दे क्यान अल्सो बी ग्रोन आउटडोर डाइरेक्ट सनमा नि ग्रो हुन सक्छ बट के भन्छ विन्टर टाइममा चाहिँ इन्डोर ल्याएर अनि त्यसपछि इनडाइरेक्ट ब्राइटमा राख्दा नि बेटर हुन्छ के अनि त्यसपछि मेन थिङ चाहिँ वाटरमा फोकस हुनुपर्छ तपाईहरु अनि अर्किड्सहरुको कुरा गर्दाखेरि अर्किड्सहरु जुन छ हैन यो दिस वान इज डेन्ड्रोबियम दिस वान इज फेलोनोप्सिस यिनीहरुलाई चाहिँ थ्री मेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड फर द ग्रोथ हैन लाइट टेम्परेचर ह्युमिडिटी लाइट चाहिँ यिनीहरुलाई इनडाइरेक्ट ब्राइट टाइममा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन यिनीहरुलाई डाइरेक्ट सनमा राख्नु हुँदैन अनि के भन्छ स्नेक प्लान्ट्सहरु चाहिँ डाइरेक्ट सनमा पनि अलिअलि सर्भाइभ गर्छ बट बेस्ट लाइटनिङ दे नीड इज इनडाइरेक्ट ब्राइट लाइट अनि अर्किडहरुलाई पनि त्यस्तै इनडाइरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिन्छ अनि त्यसपछि लाइट टेम्परेचर ह्युमिडिटीमा चाहिँ लाइट चाहिँ यिनीहरुलाई इनडाइरेक्ट ब्राइट लाइट टेम्परेचर भनेको रुम टेम्परेचर व्हिच इज अराउन्ड 24 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने हुन्छ थर्ड वान इज ह्युमिडिटी नर्मल रुम ह्युमिडिटी जो चाहिँ 50 to 60% जति हुन्छ हैन त्यो त्यतिमा चाहिँ तपाईले अर्किडहरुलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि अनदर प्लान्ट दैट वी हैव इज एन्थुरियम दिस वान इज एन्थुरियम अनि एन्थुरियम र पिस लिली चाहिँ हेर्दाखेरि अलि उस्तै देखिन्छ कि बिकज अफ देयर स्प्याडिक्स हैन यसलाई चाहिँ स्प्याडिक्स भन्छ दिस वान इज स्प्याडिक्स दिस वान इज स्प्याथी हैन अनि त्यसपछि पिस लिलीमा पनि सिमिलर हुन्छ के सिमिलर मोर्फोलोजिकल फिचर्सहरु हुन्छ बिकज दे बिलोङ टु द सेम फ्यामिली के यिनीहरु दुईटा चाहिँ एरासी फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छ हैन अनि एन्थुरियम अल्सो दे हेभ लाइक एयर प्युरिफिकेसन प्रोपर्टिज यदि तपाईले आफ्नो घरमा राख्नु भने चाहिँ यसले चाहिँ टक्सिक सब्स्टेन्सहरुलाई एब्जर्ब गर्छ अनि टक्सिक सब्स्टेन्सहरुलाई एब्जर्ब गरेर तपाईहरुलाई फ्रेश अक्सिजनहरु प्रोभाइड गर्छ हैन सो दिस प्लान्ट्स आर रिकमेन्डेड बाइ नासा टु हैन नासाले पनि यो प्लान्टहरुलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ अब आफ्नो घरमा राख्नलाई हैन अनि पिस लिलीहरु चाहिँ यु नीड टु कीप लाइक 6 to 8 पिस लिलीज तपाईले आफ्नो इन्डिभिजुअल रुममा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम गुड हेल्थ कन्डिसन हैन इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ फ्रेश एयरहरु पाउनुहुन्छ भन्ने नासाले एउटा भनेको छ हैन अकर्डिङ टु 1989 को नासाको एउटा रिसर्चको लिस्टमा चाहिँ के भन्छ लिस्ट अफ प्लान्ट्समा चाहिँ यिनीहरु यो प्लान्टहरु इन्क्लुडेड छ के यो भयो के भन्छ स्नेक प्लान्ट भयो पिस लिली भयो अनि त्यसपछि एन्थुरियम भयो हैन अनि दैट इज द थिङ and especially next plant that we have is the sedum is the pothos this one is pothos this one is happy leaf pani bhन्छ हैन अनि another one this one is also a type of pothos like enjoy भनेर भन्छ this one is enjoy this one is marble planet like marble planet भनेर भन्छ this is also a type of pothos अनि this one is marble queen like marble queen भनेर भन्छ है okay and pothos they have like different types of name and its scientific name is Epipremnum urium or Epipremnum pinnatum पनि भन्छ हैन and त्यसपछि डिपेन्डिङ अन स्पिसिज हैन कोही स्पिसिज चाहिँ युरियम हुन्छ कोही स्पिसिज चाहिँ पिनाटम हुन्छ अनि त्यसपछि दे हेभ लाइक लट अफ नेम्स लाइक संसारभरि हैन वर्ल्डभरिमा चाहिँ यिनीहरुलाई धेरै नामहरुले बोलाउनेको चलन छ लाइक दे आर अल्सो कल्ड पोथोस दे आर अल्सो कल्ड डेभिल्स आइभी दे आर अल्सो कल्ड डेभिल्स भाइन दे आर अल्सो कल्ड सिल्भर्स भाइन हैन अनि दे आर अल्सो एयर प्युरिफिकेसन प्लान्ट्स अनि यिनीहरुले चाहिँ एयर प्युरिफाईहरु गर्छ अनि दे आर एक्सलेन्ट एयर प्युरिफिकेसन फिचर्स हैन अनि यो प्लान्टहरुलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो घरमा राख्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरुले रेडिएसनहरुलाई नै एब्जर्ब गर्छ के अकर्डिङ टु फेङ्स टु एक्सपर्ट एन्ड साइन्टिस्ट यो पोथोस प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो घरमा राख्नुभयो भने आफ्नो कम्प्युटरको नजिकै या इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुको नजिकै अनि त्यसपछि ल्यापटपहरुको नजिकै वाइफाईको राउटरहरुको नजिकै राख्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ ब्याड रेडिएसनहरुलाई पनि एब्जर्ब गर्छ के
अकर्डिङ टु फेङ्सुई एक्सपर्ट। अनि त्यसपछि यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले साउथ इस्ट डाइरेक्सनमा राख्नुभयो भने घरको साउथ इस्ट डाइरेक्सन होइन पूर्व र दक्षिण दिशाको तिर राख्नुभयो भने चाहिँ यो प्लान्ट सिन्स दे आर अ टाइप अफ मनी प्लान्ट होइन यिनीहरू मनी टाइप अफ मनी प्लान्ट हो। सो के बिलिभ रहेको छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु वास्तु एन्ड फेङ्सु यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले साउथ इस्ट डाइरेक्सनमा राख्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको घरमा वेल्थहरू एक्युमुलेट गर्ने काम गर्छ कि वेल्थहरू चाहिँ को केसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई गुड लक ल्याइदिन्छ क्या होइन। सो धन लाभ हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास रहेको छ यो प्लान्टहरूलाई तपाईँले आफ्नो घरमा राख्नुभयो भने। अनि दे आर भेरी इजी टु केयर प्लान्ट्स। अनि यो प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदम इन्डाइरेक्ट लाइटमा र ब्राइट लाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि वाटरहरू चाहिँ कम्प्लिटली ड्राइङ आउट इन बिट्विन वाटरिङ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यदि यसलाई पानीको कमी भएको छ भने चाहिँ यिनीहरू पनि अलिकति ड्रुपिङ भइदिन्छ कि अलिकति मुर्जाको जस्तो भइदिन्छ। बट नो निड टु वरी दे आर अल्सो अ भेरी फर्गिभेबल प्लान्ट। त्यसपछि तपाईँले रिवाटरिङ गर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरू जस्तो थियो पहिला होइन त्यस्तै कन्डिसनमा फर्केर आउँछ है। Another plant that we have is the sedum. This one is Sedum morganianum. Sedum morganianum bhन्छ. This one is Sedum rubrotinctum. Sedum rubrotinctum भनेर भन्छ. They are also type of succulent. यो चाहिँ leaf succulent हो हैन. अनि त्यसपछि अनि सेडमहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे अल्सो रिक्वायर भेरी लेस केयर एकदम कम्प्लिटली ड्राइङ आउट इन बिट्विन वाटरिङ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू समर टाइममा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट सनमा राख्नु भने चाहिँ अलिक बेटर ग्रोथहरू हुन्छ होइन। तर विन्टर टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले यो प्लान्टलाई चाहिँ इन्डोर ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि इन्डोर ल्याउनु भएन भने चाहिँ यिनीहरूमा अलिकति प्रब्लमहरू क्रिएट हुनसक्छ लाइक लिफहरू ड्रपिङहरू हुनसक्छ होइन। अनि इन्डोर ल्याइसकेपछि तपाईँले इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइटमा राखेर अनि त्यसपछि के भन्छ पानीहरू चाहिँ एकदम कम दिनुपर्ने हुन्छ। पानीहरू एकदम कम्प्लिटली ड्राई भएपछि मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ। सो द्याट इज द मेन केयर द्याट इट निड्स होइन। अनि अनदर प्लान्ट इज जुजु प्लान्ट। ओके दिस वान इज जुजु प्लान्ट। इट हेभ लट्स अफ नेम्स। यसलाई चाहिँ ज्यान्जिबर जेम पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि दिस इज अल्सो कल्ड एरोइड पाम, इमराल्ड पाम होइन। अनि त्यसपछि जुजु जेजेड प्लान्ट यो प्लान्टको चाहिँ लट अफ नेम्स छ। अनि यो प्लान्ट दे आर अल्सो अ टाइप अफ एयर प्युरिफाइङ प्लान्ट्स। अनि यो प्लान्ट दे हेभ लाइक सकुलेन्ट रुट सिस्टम के सकुलेन्ट टाइप अफ रुट सिस्टम हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ राइजोम भन्ने एउटा लाइक जुन अदुवाहरूको हुन्छ नि अदुवा अनि त्यसपछि टर्मेरिकहरूको रुट्सहरू हुन्छ होइन त्यस्तो खालको रुट्स हुन्छ यो यिनीहरूको चाहिँ। अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ एकदम धेरै वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी हुन्छ कि उनीहरूको चाहिँ। अनि वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी धेरै भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूले ड्राई कन्डिसनहरू मजाले सर्भाइभ गर्न सक्छ भेरी ड्राई कन्डिसनहरू पनि। अनि त्यसपछि खासै धेरै पानी चाहिँदैन एक्सेस वाटर भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि यिनीहरू डेड हुने चान्सेसहरू हुन्छ बिकज अफ रुट रटिङहरू भयो होइन जराहरू कुहिएर जाने त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ पानी चाहिँ एकदम कम्प्लिटली ड्राई भएपछि मात्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट अफ दिस प्लान्ट्स अनि यिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली ड्राई भएपछि मात्र पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ र इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइटमा राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ सिन्स दिस इज विन्टर गोइङ अन होइन। अनि त्यसपछि एक्सेप्ट पिस्लिली है पिस्लिलीलाई चाहिँ अब तपाईँले अलिकति ड्रुपिङ भएपछि पातहरू अलिकति मुर्जाएपछि मात्रै पानी दिनुपर्ने हुन्छ। सो नाउ अनदर प्लान्ट द्याट वी हेभ इज द जेड प्लान्ट। इट्स अल्सो अ टाइप अफ लिफ एन्ड स्टिम सकुलेन्ट। यसलाई चाहिँ लिफ एन्ड स्टिम सकुलेन्ट पनि भन्छ जेड प्लान्ट पनि भनिन्छ मनी प्लान्ट पनि भनिन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ फ्रेन्डसिप प्लान्ट पनि भनिन्छ फ्रेन्डसिप प्लान्ट। अनि यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ इट्स साइन्टिफिक नेम इज क्रासुला ओभाटा लाइक क्रासुला ओभाटा भन्छ। अनि त्यसपछि सिमिलरली अनदर जेड टाइप अफ जेड प्लान्ट लिफ एन्ड स्टिम सकुलेन्ट दिस वान इज पोर्चुलाक्यारिया एफ्रा। यसलाई चाहिँ एलिफेन्ट बुस पनि भनिन्छ होइन यो प्लान्टलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि यिनीहरू पनि लिफ एन्ड स्टिम सकुलेन्ट हो। अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई पनि कम्प्लिटली ड्राइङ आउट इन बिट्विन वाटरिङ चाहिन्छ। अनि मनी प्लान्टसँग रिलेटेड फेङ्सुको चाहिँ के बिलिभ छ भन्दाखेरि यो के भन्छ जेड प्लान्टलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा राख्नुभयो भने इट विल ब्रिङ गुड लक इन वेल्थ होइन। अनि तपाईँले आफ्नो बिजनेसहरूमा यो प्लान्टलाई राख्नुपर्ने हुन्छ राख्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास रहेको छ धन लाभहरू हुन्छ भन्ने होइन। अनि त्यसपछि बट देयर इज सम लाइक समथिङ द्याट यु निड टु नो होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेड प्लान्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले 1 मिटरभन्दा लेस हाइटको हुनुपर्छ कि 1 मिटरभन्दा एबोभ हाइटको भयो भने चाहिँ जेड प्लान्टहरूको त्यो जुन हुन्छ नि एनर्जी फ्लोहरू फेङ्सुहरूले जुन भनेको छ त्यो चाहिँ अलिकति डिक्लाइन हुने भन्ने एउटा बिलिभ रहेको छ होइन। सो यु निड टु मेक स्योर द्याट योर जेड प्लान्ट इज बिलो दी 1 मिटर हाइट। सो द्याट इज द मेन थिङ। अनि त्यसपछि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स क्वेरिज यु क्यान कमेन्ट अस बिलो। अनि another plant that we have is Peperomia obtusifolia. यसलाई चाहिँ Peperomia obtusifolia भन्छ। अनि त्यसपछि दे हेभ भेरी नाइस फोलिएज। यसमा चाहिँ येल्लो भेरिगेसनहरू छ येल्लो एन्ड ग्रिन भेरिगेसनहरू छ होइन।
अनि त्यसपछि यो प्लान्टहरू पनि दे निड भेरी लेस अमाउन्ट अफ वाटर यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली ड्राइङ आउट इन बिट्विन वाटरिङ चाहिन्छ होइन अनि त्यसपछि जुन यसको उडी स्ट्रक्चर देखिरहेको छ नि यो स्टिमहरू अलिकति उडी देखिरहेको छ बट दे आर नट एक्चुअली उडी होइन अनि त्यसपछि यिनीहरूमा चाहिँ एक्सेस वाटर भयो भने चाहिँ रुट रटिङहरू हुन्छ अनि त्यसपछि दे विल डाई होइन सो यु निड टु मेक स्योर द्याट यु आर नट गिभिङ इट एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर कम्प्लिटली ड्राई भएपछि मात्र पानी दिनुपर्ने हुन्छ इन्डाइरेक्ट ब्राइट लाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो प्लान्टलाई अनि त्यसपछि डाइरेक्ट सनमा राख्नु हुँदैन सो द्याट इज द मेन थिङ about these plants that we discussed today. If you have any questions, queries, you can comment us below and we'll get back to you with your answers. So thank you for your time. We'll come next time with our new video. You have a great day.